اوکے جی. تو میں آپ لوگوں کو اب جو بات بتا رہا ہوں اس کو غور سے آپ کو آبزرو کرنا ہے اور سمجھنا ہے. ٹھیک ہے, چلیں شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. سب سے پہلے اس کو اوکے, سب سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا ایک سینٹینس لکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جا جا رجل. ٹھیک ہے, جمیل. بہت چھوٹا سا جملہ ہے. جا رجل جمیل, اس کا کیا معنی بنا؟ خوبصورت مرد آیا. خوبصورت ایک کوئی خوبصورت مرد آیا. ٹھیک ہے, جا رجل جمیل. اچھا, یہ جو جمیل ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ کیا بتا رہا ہے؟ رجل کے متعلق کیا بتا رہا ہے؟ صفا. اس کی کوئی صفت بتا رہی ہے نا, اس کی کوئی کیریکٹرسٹک بتا رہے ہیں جس کو نعت بھی کہہ سکتے ہیں یا صفت بھی کہہ سکتے ہیں. تو عربی زبان میں آپ اگر کسی کو ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے ٹھیک بعد ایک لفظ لاتے ہیں جو اس کو ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک اس اسم کے بعد. لیکن ہم اس میں کچھ خیال رکھتے ہیں. وہ کیا چیز تھا کہ اگر یہ نکرہ ہے, اگر یہ لفظ نکرہ ہے یعنی کوئی کامن ناؤن ہے, تو اس کی صفت بھی کیا ہونی چاہیے؟ کامن نام. کامن ناؤن نکرہ. ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ, ویری گڈ. اب اگر میں اس لفظ میں تھوڑی سی تبدیلی کر دوں, جا ار رجو سوری رجولو, اب مجھے اس کی صفت بتانی ہے تو میں کیا کروں گا؟ مجھے بتانا ہے کہ یہ خوبصورت ہے. میں کسی خاص مرد کی بات کر رہا ہوں. اب الرجل میں نے کر دیا, الرجل. الرجل یعنی کوئی خاص مرد. پہلے رجل کوئی بھی مرد تھا, اب الرجل ہو گیا, میں نے الف لام داخل کر دیا. اب یہ الرجل نکرہ سے کیا بن گیا؟ معرفہ بن گیا. معرفہ. معرفہ بن گیا. معرفہ. اس کی صفت پھر کس طرح آنی چاہیے؟ معرفہ. معرفہ. معرفہ آنی چاہیے. تو کیا ہم اس کو جمیل لکھ سکتے ہیں؟ رجل نہیں, جمیل نہیں لکھ لکھا. سکتے ہیں. جمیل لکھنا ہے کیا سر؟ ہاں, تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ الجمیل کرنا پڑے گا. الجمیل یعنی اس کو میچ کرانا پڑے گا سیم وے جیسا کہ موصوف ہے. اگر الرجل معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہو معرفہ جائے. ہوگی. تو اس کا معنی ہوگا وہ یعنی کوئی خاص خوبصورت مرد آیا. یہاں پر تھا کوئی عام کوئی مرد, خوبصورت مرد آیا. یہاں پر ہوگا خوبصورت مرد آیا, یعنی میں کسی خاص کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, سب کے لیے کلیئر ہے نا یہاں تک؟ سب کو سمجھ میں آیا نا میں نے جی کیا؟ یہ جی جی قاعدہ ہے. سر. یعنی ہمیشہ جو موصوف ہے اس کی اگر آپ کو کوئی کیریکٹرسٹک بتانا ہو تو اس کا نکرہ اور معرفہ میں میچ ہونا چاہیے. اگر وہ موصوف جس کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے وہ نکرہ ہے تو اس کی صفت بھی نکرہ آئے گی. اگر وہ معرفہ ہے تو صفت معرفہ آئے گی. اچھا, اب ابھی تک تو میں ایک سمپل ناؤن سے اس کی صفت کو بتا رہا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اب مجھے بتانا ہے کہ ایک شخص آیا جس کا چہرہ خوبصورت ہے. یعنی میں اس طرح اس کو لکھنا چاہ رہا ہوں, جا ٹھیک ہے, جا رجل. اب مجھے ایک سینٹینس کہنا ہے, میں ایک سینٹینس سے اس کو ڈسکرائب کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, جا رجل حسنا حسنا وجہ. ٹھیک ہے, وجہ حسنا, سوری میں نے باؤ کو یا لکھ دیا. حسنا وجہ. ایک ایک انسان آیا یا ایک مرد آیا, حسنا وجہ. میں اس کو کس طرح ڈیفائن کر رہا ہوں اس کی صفت کو؟ ان دا فارم آف اے سینٹینس. ایک مرد آیا جس کا چہرہ خوبصورت ہے. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آئی کین رائٹ اٹ لائک دس, جا رجل, ایک مرد آیا جس کا چہرہ خوبصورت ہے. حسنا وجہ, اس کا چہرہ خوبصورت ہے. تو اس میں سینٹینس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو پورشن ہے حسنا وجہ, یہ رجل کا کیا کہلائے گا؟ صفت کہلائے گی. اس کی صفت کہلائے گی. ٹھیک ہے, اس کا کیریکٹرسٹک کہلائے گا. یعنی
میں نے اس کو جمیل نہیں کہہ کر میں نے ایک سینٹینس کے فارم میں اس کو ڈیفائن کیا ہے، حسن وجہہ، ٹھیک ہے؟ اینڈ ٹیک اٹ فرام می کہ یہ دس از کمپلیٹلی فائن، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر میں اسی سینٹینس کو دوبارہ سے اس طرح لکھتا ہوں، جاء الرجل، ٹھیک ہے؟ اب مجھے یہ چیز کہنا ہے، جاء الرجل حسن وجہہ، وہ آدمی، یعنی اب میں کسی خاص مرد کی بات کر رہا ہوں، ابھی تک میں عام مرد کی بات کر رہا تھا نا، جاء رجل حسن وجہہ، اب میں کہہ رہا ہوں جاء الرجل حسن وجہہ، کیا میں اس کو اس طرح لکھ سکتا ہوں؟ نہیں ایسے نہیں لکھ سکتے کیوں الحسن نہیں لکھ سکتے؟ الوجه. کیوں نہیں لکھ سکتے؟ کیوں- کیونکہ یہ اگر صحیح ہے تو پھر یہ کیوں نہیں صحیح ہے؟ کیونکہ کیونکہ الرجل ہم کسی خاص شخص کے بارے میں بات کریں نا. ہاں، خاص شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن سینٹینس تو میرا یہ حسن وجہہ، یعنی جس کا چہرہ خوبصورت ہے، اس کو کیوں نہیں یوز کر سکتے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے؟ اس کی اور صفت نہیں بنے گی پھر، کیوں نہیں بنے گی صفت؟ کیوں کیونکہ کیوں صفت نہیں؟ یہ معرفہ معرفہ نہیں، بن جائے گا. یہ پورا جو ہے جملہ یہ نکیرہ ہوگا یہاں پر. جملہ نکرہ ہوگا؟ حسن وجہہ، ہوں، یہ نکیرہ کہلائے گا یہاں پہ، کیوں نکرہ کہلائے گا؟ کیونکہ یہ ایک جملہ کی فارم میں ہے نا. جی، تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جملہ جو ہے اعراب میں اس کا جو جو یعنی جو آپ کہہ لیں کہ وسعت کے اعتبار سے یہ نکرہ ہوتا ہے، سینٹنسز جو ہوتے ہیں عربی زبان کے یہ کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں، تو نکرہ کو آپ معرفہ کی صفت نہیں بنا سکتے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جملہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، جملہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے، نکرہ کو آپ معرفہ کی صفت نہیں بنا سکتے، اگر ہم اس کو صفت نہیں بنا سکتے تو ہم کس طرح اس کو صفت بنائیں گے؟ اسم الموصول لا کر. تو طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں اس پر الف لام داخل کر دوں، یعنی جس طرح میں نے الجمیل پر الف لام داخل کیا تھا میں اس پر بھی الف لام داخل کر دوں، لیکن کیا میں اس پر الف لام داخل کر سکتا ہوں؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ حسن وجہہ، یعنی یہ پھر اس کا خوبصورت چہرہ ہے نا، تو وہ آگے پھر اس کے ساتھ ملے گا، یعنی مضاف مضاف الیہ ہوگا نا یہ. نہیں، مضاف مضاف الیہ کی بات نہیں، کیونکہ یہ جملے پر ہم الف لام نہیں داخل کر سکتے، بات یہ ہے کہ جملے پر الف لام داخل نہیں ہوتا، اسم پر داخل ہوتا ہے نا الف لام، جملے پر داخل نہیں ہوتا، چونکہ یہ جملہ ہے میں اس پر الف لام داخل نہیں کر سکتا، تو اسی کے لیے عربی زبان میں اسم الموصول خاص کر جو الذی اور ان کے جو بہنیں ہیں جو ہم نے پڑھا، الذی، اللذانی، اللتی، اللتانی، الذین اور اللاتی وغیرہ، یہ یہاں پر یوز ہوتے ہیں، تو ان کو اگر آپ یوز کر لیں تو یہ جو جملہ جو نکرہ ہے نا یہ معرفہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی یہ جو حصہ ہے اس کو پھر آپ معرفہ کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ معرفہ کی طرح ٹریٹ کر سکتے ہیں، یعنی اگر میں اب اگر اس کو کہوں جاء الرجل الذی حسن وجہہ، یعنی آپ الف لام کے ساتھ کبھی بھی سینٹنس ڈائریکٹ استعمال نہیں کر سکتے جب تک آپ بیچ میں کوئی اسم الموصول نہ لے آئے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس پورشن کو قابل بنا دیتا ہے، جو جملہ نکرہ کی شکل میں تھا اس کے اندر قابلیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ کیا بن جائے؟ معرفہ کی طرح بن جائے، تو پھر یہ جو پورا حصہ ہے یہ اب اس کی صفت بن سکتا ہے، الذی حسن وجہہ، یہ اب اس کی صفت بنے گا، الذی حسن وجہہ، یہ اس کی صفت بنے گا، تو جملہ ہمیشہ نکرہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، سینٹنسز ہمیشہ کیا ہوتے ہیں؟ نکرہ ہوتے ہیں، اینڈ نکرہ کو کبھی بھی آپ معرفہ کی صفت نہیں بنا سکتے، ہاں اگر آپ اس کو اس طرح لاتے ہیں، مثال کے طور پر اگر آپ اس پر نہیں لگاتے تو پھر یہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے کہ اس صورت میں، سوری اس میں نہیں، اگر آپ اس میں الذی نہیں لگاتے، اگر آپ اس الذی کو نہیں لگاتے تو پھر بعد میں انشاءاللہ پڑھیں گے کہ یہ پھر یہ حال بن جاتا ہے، حال، ٹھیک ہے؟ حال بن جاتا ہے نہ کہ صفت، یعنی جاء الرجل حسن وجہہ، یعنی ایک مرد آیا جو جس کا حال یہ تھا کہ اس کا چہرہ خوبصورت ہے، یعنی اس طرح
मोमेंट पे वो उसकी सिफत नहीं है, वो उसकी एक कंडीशन होगी, ठीक है, जिस कंडीशन में वो आ रहा है वो बताने के लिए होगा। तो ये इंशाल्लाह थोड़ा सा एडवांस है, इंशाल्लाह जब हम पढ़ेंगे तो करेंगे। लेकिन ये आपको समझना जरूरी है कि अल्लजी का फंक्शन क्या है। अल्लजी और इनकी बहनें जितने भी हमने पढ़ी, इनका फंक्शन ये है कि वो नकिरा जुमले को मारफा बनाता है, यानी उस सेंटेंस को क्या कर देता है, मारफा की कुव्वत देता है, ताकि वो किसी मारफा की सिफत बन सके। बात आ रही है समझ में? यानी अर रजुल के सिफत बनाने के लिए हमें सेंटेंस के पहले अल्लजी या अल्लजानी या अल्लजीना इस तरह लगाना पड़ेगा, तभी हम उसको एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके सिफत यूज कर सकते हैं। बात आई समझ में? जी सर। जी सर। जी ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो अब जब हमने इतना समझ लिया, तो अल्लजी का मौजू और जो उनकी बहनें थी अल्लजी व अखवातुहा, उसको हमने समझ लिया। अब हम आते हैं, और वो क्या थे, खास इस्म मौसूल थे, मुख्तस थे, यानी हर सिचुएशन के लिए एक, वाहिद मुजक्कर के लिए एक, वाहिद मुअन्नस के लिए एक, जमा के लिए एक, वगैरह जालिक। अब हम जिसकी तरफ आ रहे हैं वो क्या है, वो अल अस्माउल मौसूला है जो सबके लिए एक इस्तेमाल होते हैं, चाहे वो वाहिद मुजक्कर हो या मुअन्नस हो या जमा हो या मुसन्ना हो या कोई भी हो, सबके लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो पहले इसमें जो मिसाल है वो क्या है, मन। मन, ठीक है, मन ये क्या है, इस्म है। मन क्या है, इस्म है। और इसको अगर आप देखें मिसाल के तौर पर, यानी आकिल, अच्छा मैं मन के लिए बता दूं पहले एक दो बात। मन जो है, पहले हमने ये कहा कि हर किसी के लिए इस्तेमाल होता है, चाहे वो वाहिद हो, मुजक्कर हो, मुअन्नस हो, जमा हो, मुसन्ना हो, सबके लिए इस्तेमाल होता है। और सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है, मन सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे नजहा मन इज्तहदा, नजहा कामयाब हुआ, कौन कामयाब हुआ, मन इज्तहदा जो जिसने मेहनत की, यानी जो जिसने मेहनत की वो कामयाब होगा। तो मन यहां पर क्या है, इस्मुल मौसूल है, और किसके लिए है, वाहिद मुजक्कर के लिए। इज्तहदा, एक वाहिद मुजक्कर ने मेहनत की, हुआ की जमीर इसमें आयद है, ठीक है। इसी तरह आप देखें, नजहत कामयाब हुई, मन, फिर से यहां पर मन आया है फीमेल के लिए, वाहिद मुजक्कर के लिए। नजहत मन इज्तहदत, जिसने मेहनत की। देखिए मुअन्नस के लिए, वाहिद मुअन्नस के लिए भी क्या आया, मन आया, इसके लिए कोई अलग लफ्ज नहीं आया है, इसके लिए कोई अलग लफ्ज नहीं आया है। हाँ, मन शर्त के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम मौसूल के लिए अभी पढ़ रहे हैं, तो मन अभी हम मन शर्तिया नहीं पढ़ रहे बल्कि मन मौसूला पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम शर्त की बात अभी नहीं करेंगे। तो वो सेंटेंस में अभी ये क्या है, मौसूल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, मन जो के माने में, ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, इसी तरह न जहा, न जहा मन इज्तहदा, जिन दो ने मेहनत की वो कामयाब होंगे। तो यहां पर दो के लिए भी मन आया है, इज्तहदा, अलिफ के साथ, अलिफुल इस्नैन के साथ। मन इज्तहदाता, जो दो फीमेल्स मेहनत करेंगी वो कामयाब होंगी। मन इज्तहदू, जो मुजक्कर मेल्स मर्द के लिए मेहनत करेंगे उन वो कामयाब होंगे। तो सबके लिए क्या आ रहा है, मन आ रहा है। इज्तहदना, फालना के पैटर्न पर, जो मुअन्नसे मेहनत करेंगी वो कामयाब होंगी। तो सबके लिए मन इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। इसी तरह कुरान मजीद में आप इस्तेमाल देख लें, सूरह यूसुफ में आयत नंबर 72 में, कालू नफ्किदु सवाअल मलिकी, ठीक है। तो उन्होंने कहा था ना कि जो हमारे मलिक हैं, जो हमारे यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि जो मलिक है उसका जो सवा था, यानी जिसमें वो माप तोल करते थे, जिससे वो जो धान वगैरह देते थे ना, सवा जिसको कहते हैं सुवा, उस वो गायब हो गया था, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने रखवा दिया था उसको। तो वो चूंकि गायब था, तो उन्होंने क्या किया, वलीमन जा बिही हिम्लु बईर, तो उन्होंने अनाउंस किया, ये ऐलान किया कि जो उसको लेकर आएगा उसके लिए, यानी ऊंट भर के उसको जो है ना वो यानी उसको लाद दिया जाएगा, उसको इतने जो है ना वो ग्रेन्स वगैरह दिए जाएंगे, और क्या कहते हैं, यानी उनके क्या कहते हैं इसको, ग्रेन्स वगैरह को देखिए उर्दू में
आ ही नहीं रहा जुबान पर, यानी उनको इनाम इनाम दिया गल्ला दिए। जाएगा। नहीं, इनाम नहीं, गल्ला दिए। गल्ला गल्ला सर, दिया गल्ला। जाएगा, गल्ला गल्ला, हाँ गल्ला। गल्ला जो है ना वो दिया जाएगा, गल्ला गल्ले के तौर पर उनको इनाम के तौर पर, यानी ऊंट भर कर उनको जो है ना वो दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर इंसान के लिए आया कि मन जा, वली मन जा, कि जो लेकर आए, यानी किसी इंसान की बात हो रही ना, मन जा अभी, जो उस सवा को लेकर आएगा, जो बताएगा कि वो कहाँ है, उसके लिए ऊंट भर इनाम है। ठीक है, ऊंट भर इनाम है। तो मन जो है यहाँ पर आकिल के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इसी तरह वमिनहुम, ठीक है, वमिनहुम मैं यस्तमिऊना इलैक, और उनमें से कुछ वो हैं जो आपकी तरफ कान लगाकर सुनते हैं। अब यस्तमिऊना यहाँ पर जमा के लिए है, देखें यस्तमिऊना, वो सब कान लगाकर सुनते हैं, लेकिन आया क्या है, मन, क्योंकि मन जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है, वाहिद के लिए भी इस्तेमाल होता है, हर के लिए इस्तेमाल होता है। तो मन में कोई शर्त नहीं है कि इसमें चूंकि वाउल जमा है, यानी एक जमात है मुजक्कर की, तो इसके लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल होगा, नहीं, मन सब के लिए यकसा है ना, यानी वाहिद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मैं यस्समिऊना इलैक। ठीक है, अच्छा, लेकिन जैसे हमने कहा कि जो चीज आकिल के लिए इस्तेमाल होती है, कभी वो उसमें कोई ऐसी चीज पाई जाए कि जो उसको आकिल के दर्जे पर ले आए, अगर कोई गैर आकिल हो और उसमें कोई ऐसी चीज पाई जाए जो उसको आकिल के दर्जे पर ले आए, तो वो उसको भी हम क्या करते हैं, आकिल की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे इस आयत में देख लें, सूरह अल-अहकाफ में, वमन अज़ल्लु मिम्मन यदउ मिन दूनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु, और उससे बड़ा गुमराह कौन होगा जो पुकारता है अल्लाह के अलावा उसे, मन ला यस्तजीबु लहु, जो उसको जवाब नहीं दे सकता, जो उसके पुकार का जवाब नहीं दे सकता। तो यहां पर मन हालांकि मूर्तियों के लिए और अवसान के लिए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मन इस्तेमाल किया जो कि आकिल के लिए है, मन ला यस्तजीबु लहु, जो उससे जवाब ना दे सके। ठीक है, तो मन आया है यहाँ पर, हालांकि गैर आकिल की बात हो रही है, लेकिन इसको आकिल के मंजिलत पर रख दिया गया। तो ये भी एक चीज है। तो मन आपको याद रखना है, इसमें अगर आप एक चीज अगर आप याद रख सकें, या दो बातें, कि मन जो है वो मुश्तरक है, यानी इसमें वाहिद जमा के लिए कोई और मुजक्कर मुअन्नस के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, और दूसरा ये सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके साथ जो दूसरी चीज है वो क्या है, माँ। माँ, माँ जो है वो मुजक्कर के लिए इस्तेमाल हो सकता है, मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि ये मुश्तरक लफ्ज है, और मुफरद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, मुसन्ना के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, जमा के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ठीक उसी तरह जैसे मन था। लेकिन फर्क क्या है कि माँ जो है वो गालिबन आकिल गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, माँ मन था आकिल के लिए, माँ है गैर आकिल के लिए। माँ जो है वो गैर आकिल के लिए, जैसे अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कहा, वह अलकी माफी यमीनिक, कि अब तुम्हारे दाहिने हाथ में जो चीज है उसे क्या करो, फेंक दो, वह अलकी फेंक दो, माँ जो कुछ है तुम्हारे दाहिने हाथ में। तो यहां माँ से मुराद क्या है, आसा है, आसा। और आसा क्या होता है, गैर आकिल होता है, जो स्टाफ था मूसा अलैहिस्सलाम का वो गैर आकिल है, तो गैर आकिल के लिए माँ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन कभी, अक्सर जो इस्तेमाल है माँ का वो गैर आकिल के लिए होता है। कभी ऐसा होता है, इसमें थोड़ी सी तफसील है, उसमें हम नहीं जाएंगे, कभी ऐसा होता है कि माँ जो है वो आकिल के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे व इन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू मा क़ाब लकुम मिनन निसा, तो यानी अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं फंकिहू निकाह कर लो, मा क़ाबा जो पसंद हो तुम्हें औरतों में से, यानी जो तुम्हें निकाह के लिए पसंद हो, मा क़ाबा। ठीक है, मा क़ाबा, हालांकि होना चाहिए था मन क़ाबा, क्योंकि आकिल के लिए आ रहा है ना, औरत के लिए आ रहा है। ठीक है, निकाह के लिए तो मन क़ाबा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या आया, मा क़ाबा, जो तुम्हें पसंद हो। हालांकि माँ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी आकिल के लिए भी आ सकता है, और वो उसमें थोड़ी सी तफसील है, हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस मुझे आपको साथ साथ बता देने हैं, ताकि आप इसको अपने जहन में कहीं रखें कि इस तरह भी होता है। ठीक है, तो माँ गालिबन गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, कभी कभार किसी खास सूरत में ये आकिल के लिए भी आ जाता है। और आज का आखिरी जो होगा हमारा वो है जा। जा, ये हाजा वाला जा नहीं है, पहली बात मैं बता देता हूं। ये हाजा में जो हमने इसमुल इशारा में
हाजा पढ़ा था, ये वो जा नहीं है, तो पहले अपने जहन से इसको निकाल दें। ये जा दूसरी चीज है। ये मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि मुश्तरक है। मुफरद के लिए भी इस्तेमाल होता है, मुसन्ना के लिए भी इस्तेमाल होता है, जमा के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन और इसमें आकिल और गैर आकिल की कोई शर्त नहीं है, यानी ये दोनों के लिए यकसा इस्तेमाल होते हैं। जा जो है ये आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, कोई इसमें शर्त नहीं है। मन सिर्फ आकिल के लिए था, माँ गैर आकिल के लिए था। जा में कोई शर्त नहीं है, आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए है। सिर्फ इसमें शर्त ये है कि ये जो जा है वो आपको याद रखना है कि हाजा वाला जा ना हो, इसमें इशारा वाला जा ना हो। पहली बात तो ये है। और दूसरा आपको जो चीज ध्यान रखना है कि इससे पहले, इस जा से पहले एक मन या माँ आना चाहिए जो सवाल के लिए हो। यानी मन और माँ सिर्फ मौसूल नहीं होते, बल्कि जैसे हमारी एक सिस्टर ने कहा था कि ये कभी शर्त के लिए भी आते हैं, कभी ये इस्तिफहाम के लिए भी आते हैं, सवाल करने के लिए। जैसे मन अंता, तुम कौन हो। माँ हाजा, ये क्या है। तो ये सवाल के लिए भी आते हैं, है ना। तो शर्त ये है कि माजा में, सॉरी, जा से पहले कोई मन या मा लगा होना चाहिए जो सवाल के लिए हो, तभी ये इस्मुल मौसूल बनता है। जैसे मिसाल देख लेते हैं, माजा तकूल। माजा तकूल, माजा तकूल में माजा से मुराद क्या है। इसको अगर हम देखें तो ये असल में लिखा है मा अल्लजी तकूल, क्या है जो तुम कह रहे हो। यानी असल में था ये मा अल्लजी तकूल, इसको हम क्या कह रहे हैं, माजा तकूल। यानी मा अलग है, जा अलग है। मा अलग है, जा अलग है। माजा तकूल, मा अल्लजी तकूल, क्या है जो तुम कह रहे हो। ठीक है। माजा तकूल। इसी तरह मन जा ज़रबक, मन जा ज़रबक, मन लजी ज़रबक, किसने तुम्हें मारा। मन लजी ज़रबक, यानी ये अल्लजी की तरह काम कर रहा है। मन कौन, अल्लजी, जा यानी अल्लजी, कौन है जिसने तुम्हें मारा। मन अल्लजी ज़रबक। तो यहां पर जा जो है वो अल्लजी का मीनिंग दे रहा है या अल्लती का मीनिंग देगा, सिचुएशन के हिसाब से। अगर वो वाहिद है, मुज़क्कर है, वो किसी को भी एड्रेस कर सकता है। तो ये आपको अपने जहन में रखना है कि ये इस तरह कुछ मुश्तरक अल्फाज हैं, कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो जेंडर और काउंट का लिहाज नहीं कर उसमें होता, वो सबके लिए यकसा इस्तेमाल होते हैं। और वो तीन अल्फाज अभी आप याद रखें। एक है मन, जो सिर्फ आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या है, माँ, जो सिर्फ गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। और तीसरा है जा, जो आकिल और गैर आकिल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो आज हम इंशाल्लाह इतना ही रखेंगे, यानी मुश्तरक और मुख्तस हमने जो पढ़ लिया है, ये हम आज इंशाल्लाह इतना ही रखेंगे। अब हमारे पास दो छोटे से मौजू रह जाते हैं, जो है अल मौसूला, और मुझे आपको इमलाई कुछ कायदे आपको बताना है। इमलाई कायदे यानी स्पेलिंग के कायदे, अल्लजी और अल्लजानी के। यानी आपने ये चीज नोटिस की होगी कि हम अल्लजी को एक खास अंदाज में लिखते हैं, अल्लजानी को एक खास अंदाज में लिखते हैं। अगर आपने देखा होगा, अल्लजी, अल्लजी जो है ना, ये देखिए एक लाम के साथ है ना। और अल्लजानी देखिए आप, ये दो लाम के साथ। ऐसा क्यों है, इस तरह क्यों लिखना है। क्या हमने कभी नोटिस किया कि ये इसको इस तरह क्यों लिखते हैं। यानी अगर आपको नहीं पता हो तो आप इसको किस तरह लिखेंगे। अगर आपको कोई ना बताए तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्लजानी, लेकिन ये गलत होगा स्पेलिंग। तो अल्लजी और अल्लजानी में हमें स्पेलिंग का ख्याल रखना है, और क्यों रखना है, उसकी लॉजिक क्या है, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो है वो संडे का क्लास होगा। क्यों, क्योंकि मुझे इस मौजू को मुकम्मल करना है। छोटा सा मौजू है, इंशाल्लाह 40 मिनट्स में ये कवर हो जाएगा। तो संडे की क्लास हमारी प्रैक्टिस क्लास नहीं होगी, इस मौजू का इख्तिताम होगा। और फिर मैं इंशाल्लाह देखता हूं कि जो थर्सडे की क्लास है अगले वीक की, उसमें हमें प्रैक्टिस करना है या हम नया मौजू ले लें मारिफा का, और अगले संडे जो है वो प्रैक्टिस करें। ठीक है। क्योंकि मुझे ये मौजू मुकम्मल करना है, अगर ज्यादा वक्त करेंगे तो आप पिछला यानी भूल जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल। तो ठीक है ना। तो ये दो हमारा मौजू छोटा सा बच जाएगा। एक है यानी इनकी स्पेलिंग अल्लजी और अल्लजानी वगैरह की, और दूसरा है अल मौसूला। ठीक है, अल मौसूला।
اچھا، جو بات میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، یہ بات مجھے شروع کے ادوار میں نہیں پتا تھی، تو میرے لیے یہ بڑا سمجھنا مشکل ہوتا تھا کہ الذی کا فنکشن کیا ہے، الذی کا فنکشن کیا ہے. اور عام طور پر کتابوں میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ بیسک کتابوں میں یہ بات کھلے طور پر لکھ دی گئی ہو کہ الذی جو ہے وہ سوری کہ جملہ جو ہے وہ نکرہ ہوتا ہے. یہ بات عام طور پر میں نے بیسک کتابوں میں تو نہیں دیکھی ہے. مجھے نہیں پتا کہ جن سسٹر نے یہ کہا تھا انہوں نے کہاں پڑھا ہے یہ، تو اگر وہ انہوں نے کسی کتاب میں پڑھا ہو تو مجھے بتائیے گا. عام طور پر یہ بات بیسک کتابوں میں نہیں رہتی، لیکن یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ نکرہ ہوتا ہے، اور الذی کس طرح ایک جملے میں آ کر الف لام کا رول پلے کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ میں نے فرسٹ ٹائم جب اس کو ایک استاد سے سیکھا یا پڑھا تھا تو یہ 2015 کی بات تھی. ٹھیک ہے، 2015 کی بات تھی جب میں نے فرسٹ ٹائم سنا تھا، یعنی کبھی میں نے پڑھا نہیں تھا اس کو. ٹھیک ہے، میں نے کبھی اس کو پڑھا نہیں تھا. آج 2015 کے بعد 2025 کہہ لیں، جب میں نے اس کو واضح طور پر کتابوں میں پڑھا، یعنی کوئی ایسی چھپی ہوئی چیز نہیں تھی، لیکن انسان کس طرح ترقی کرتا ہے کہ جب وہ آ، یعنی عام علم سے خاص علم کی طرف جاتا ہے. تو ایک وقت تھا جب میرے لیے کوئی مجھے بتا دیتا وہ میرے لیے کافی تھا کہ اچھا کسی استاد نے مجھے بتایا یہ، تو وہ میرے لیے کافی تھا کہ اچھا یہ بات پتہ چلی. اس وقت مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کیونکہ مجھے الذی کا کام سمجھ میں آیا تھا کہ الذی کرتا کیا ہے. لیکن جب میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے پڑھ لیا نا، تو وہ جو سیٹسفیکشن آتا ہے وہ الگ سیٹسفیکشن ہوتا ہے. تو آ، دیکھنا اور دیکھنا سننے کے برابر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزیں کانوں ہی سے سنی ہوئی چیزوں سے افضل ہوتی ہیں. یعنی جو چیز آپ آنکھوں سے مشاہدہ کر لیں اس میں آپ کو عین الیقین حاصل ہوتا ہے، اور صرف سننے سے آپ کو وہ یقین حاصل نہیں ہوتا. تو جب آپ کسی چیز کو پڑھ لیتے ہیں کسی کتاب میں، اور یہ میں نے پڑھا ابھی تک میں نے جو پڑھا ہے وہ ابن یعیش کی شرح میں المفصل میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور پھر دکتور فاضل السامرائی حفظ اللہ نے معانی النحو میں، اور اسی طرح ان کی مشہور جو کتاب ہے ایک اور النحو العربی، اس میں بھی یہ بات ذکر کی ہے. اور اسی طرح میرے خیال سے خالد الازہری نے تصریح و توضیح میں یہ بات ذکر کی ہے. تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، یعنی یہ اگنور کرنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ جملہ بناتے ہوئے کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے. یعنی آپ کبھی بھی نکرہ کے ساتھ بنا یعنی معرفہ کے ساتھ آپ الذی لائے بنا کوئی جملہ استعمال نہیں کریں گے. یو ہیو ٹو یوز الذی اور اللذانی اور الذین بفور یوزنگ اٹ بفور اے سینٹینس. ٹھیک ہے، ایز اے صفت، تبھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کا جملہ اگر آپ وہ صفت بنا رہے ہیں تو وہ غلط ہو جائے گا. حال بنا رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، جس طرح میں نے کہا وہ انشاءاللہ ایڈوانس ہے. وہ بھی میں نے 10 سال پہلے سیکھا تھا، تو وہ میرے بڑے کام آیا زندگی بھر، کیونکہ میں جب جملے کو پڑھتا تو مجھے پتا چل جاتا کہ یہاں پر یہ جملہ اس کی صفت ہے یا اس کی کنڈیشن کو بتا رہا ہے، حال کو بتا رہا ہے. تو یہ میرے لیے بہت کام آیا تھا. تو انشاءاللہ آپ لوگ بھی انشاءاللہ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ آئیں گی. اور آپ جب بھی دیکھیں گے کہ الذی آ رہا ہے تو اس کے بعد کوئی سینٹینس آتا ہے، خاص کر اگر کسی کو ڈیفائن کرنا ہے، میں قرآن مجید سے بھی اس کی ڈھیروں اگزامپل آپ کو دے سکتا ہوں انشاءاللہ، جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کسی کو ڈیفائن صفت بیان کرنے کے لیے الذی آ رہا ہے، کیونکہ وہ معرفہ ہے. جیسے اگر میں جاء محمد اگر کر دوں اس کو تو یہ معرفہ بن جائے گا. اب میں حسن وجہہ استعمال نہیں کر سکتا، مجھے الذی حسن وجہہ استعمال کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ ہے جو آپ کو بالکل پکڑ کر چلنا ہے، اس میں مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. آئی نو بہت ہیوی کلاس تھا آج کا، تو اسی وجہ سے میں 10 منٹ پہلے آپ لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں. اللہ سے امید ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل بھی کریں گے، اور میں بھی انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو حفظ و امان میں رکھے، اور جو کچھ آمین یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. نوٹس میں آمین جی جی کوئی کہہ رہے ہیں کچھ؟ جی سر، سر بہت اچھا بیان تھا آپ کا انشاءاللہ، اور بڑا اچھا لگا اور کلیئر سمجھ آیا. بارک اللہ فیک. تو
تو جی، تو اس چیز کو انشاءاللہ اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کرے گا. نوٹس ابھی میں جب یہ سارا مکمل ہو جائے گا اسم الموصول کا موضوع، تب پھر ہم انشاءاللہ اس کو میں نوٹس کی شکل میں آپ لوگوں سے ایک ڈاکیومنٹ کی شکل میں انشاءاللہ شیئر کروں گا، کیونکہ اب ہمارا موضوع مکمل نہیں ہوا ہے تو نوٹس بھی مکمل نہیں کر سکتا میں. انشاءاللہ یہ سارا کچھ آپ کو نوٹس کی شکل میں بھیج دیا جائے گا. بارک اللہ فیک. چلے پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ.